158 kilometers of range, 34 liters of boot space, cruise control, reverse mode, mobile app connectivity. With all these features, TVS Motors has introduced its brand new TVS Orbiter electric scooter in the Indian market. So this is the brand new TVS Orbiter electric scooter. The specialty, it comes with aerodynamic design electric scooter, and it comes with 14-inch tubeless tire. Lot many features also comes with the TVS Orbiter electric scooter. As we all aware, the TVS Motor is currently the #1 in terms of electric two-wheeler sales in the electric scooter segment. Now TVS Motors has introduced its second model named as the TVS Orbiter electric scooter. So there are a lot of features in this electric scooter. For example, the cruise control, reverse mode, mobile app connectivity features also available. And in terms of the electric scooter range, 158 kilometers of IDC range they are claiming. So in this video, we'll see the complete walk around review about the TVS Orbiter electric scooter. So let's start the video. So firstly, if you see the design of this electric scooter, it is minimalistic in terms of design. You can see the windshield, especially to reduce the air resistance, they have used this windshield. So aerodynamic in terms of design, and you can see the crystal LED headlamps also. You can get the TVS Orbiter electric scooter, and again stylish design also will get in the TVS Orbiter electric scooter. So this is the 14-inch tubeless tires, 90/80 section 14-inch alloy wheels, and you will get a drum braking system at the front side, and the telescopic suspension you will get at the front side, and the stylish mudguard also will get at the front position. And the braking wise, at the front side you will get drum braking action. And this is the footboard space of TVS Orbiter electric scooter. It comes with 290 millimeters of footboard space. You can keep water cans or luggage bags or some other things also. So you will get ample amount of footboard space for your leg room as well. And the rear side you will get combined lighting where the indicator lights, brake lights all combined to have this LED lighting. That's where they mentioning it as the combined lighting for the rear side. And you will get the rear 12-inch tubeless tire. Again 12-inch tubeless tire comes with the drum braking action. But for safety they are offering combi braking system. Rear side you will get dual spring suspension. And now coming to the motor of this electric scooter, they have used a BLDC hub motor with a peak power of 2.5 kilowatt. The 2.5 kilowatt peak power BLDC hub motor claims to offer top speed of 68 km per hour. So these are the foot pegs you will get with this TVS Orbiter. Quality wise, they are good quality, and you will get ground clearance of 169 millimeters, and you will get side stand sensor as well. If the side stand sensor is on, the scooter will not move. It is a kind of safety feature. Only if you lift the side stand sensor, only then the scooter will move. In the Orbiter scooter, you will get a comfortable seat both for the rider and pillion as well. So the seat length is 845 millimeters of length. So for rider and pillion will get enough space for the seating option. To open the boot space, you need to rotate the key to the anti-clockwise. Then there will be a sound. So then the boot space will open. So this scooter comes with 34 liters of boot space. You can keep one whole helmet and one half helmet, water bottles, groceries, vegetables, fruits. So based on your requirement, you can keep the luggage in the boot space. So you'll get the upright wide handlebar here. So for better ride comfort. So here is the left control pad of the scooter. So you can see the left and right turn light indicator switch, cruise control button here, and high beam, low beam switches are there, horn switch. So in the right control pad, you can see the start button and the kill switch also. So this is the parking assist button and the mode button here. And here is the USB charging socket. You can charge your mobile phone by using this socket. And here you can see the easy access box. So here you can keep your mobile phone or wallet or even glasses also. And there is a foldable hook also provided here. So it is kind of handy for the users, because if they don't use this kind of hook, they can simply fold it and they will feel more convenient, especially if they keep the legs at the front position. So if they want to use this, they simply open this and they can keep the luggage here. So this can hold a maximum weight of up to 3 kgs. So let me on the digital instrument cluster of the TVS Orbiter scooter. So I need to press the key to the right side. So this is the 5.5-inch LCD color display scooter. So if the side stand is on, it will mention like retract side stand. So you need to lift the side stand once. Again, if you need to on the scooter, you have to press the brake plus start button. So I am pressing this brake and start button. Now the scooter is ready to move. So let me show you the details in this dashboard. Signal bar here, time, trip meter reading, speedometer reading, battery percentage. There is mode button also. If you press the mode button, you can see the distance to empty. So this distance to empty is for the eco mode. If I shift to the city mode, you can see the distance to empty range is changed to 91 kilometers. So based on the battery percentage, the distance to empty figures will be changed. Bluetooth connectivity is there, OTA upgrades will come, even turn by turn navigation is also available in this scooter. So there is a button here, mode button. So once you press it, you can toggle between distance to empty, odometer and trip meter reading. So the TVS Orbiter comes with cruise control option as well. So to activate the cruise control, you have to press the cruise control button once. So then it will say cruise control is ready.
again what speed you need the cruise control, then you need to press the cruise control button again, so then the cruise control will on. In this scooter you will get hill hold option as well. To activate the hill hold, all you need to do is just press the brake for 1.5 seconds, then the hill hold feature will activate. So to disconnect it, all you need to do is just give the throttle. Now this scooter has 6 color availability. So the colors are neon sunburst, status blue, lunar grey, Matte copper, cosmic titanium and stellar silver. So that's a complete walk around review about the TVS Orbiter electric scooter. So overall the TVS Orbiter electric scooter comes with a 3.1 kWh lithium ion battery pack, which claims to offer up to 158 kilometers of certified range. In the eco mode, in the dashboard it is mentioning as real range as 115 kilometers, and this scooter has a top speed of 68 km per hour that you can reach in the city mode. And this scooter comes with a 650 watt charger. You can charge this electric scooter 80% in 4 hours 10 minutes. Full charge takes around 5 hours of time. And finally the ex-showroom cost of the TVS Orbiter electric scooter starts from 1,04,200 rupees, and the company is offering 3 years or 50,000 kilometers of warranty on the battery pack. మనతో పాటు సంతోష్ గారు అయితే ఉన్నారన్నమాట. ఈయన TVS Orbiter ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ అయితే టెస్ట్ రైడ్ చేశారు. సో ఈయన ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే తెలుసుకోండి. సార్ మీరు TVS Orbiter నడిపారు, సో మీరు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్స్ ప్రీవియస్ కూడా ఏమైనా నడిపి ఉన్నారా? నడిపాను సార్, కానీ ఇది చాలా బాగుంది సార్. ఇంత ముందు వాటి కన్నా చాలా 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 బాగుంది, కంఫర్టబుల్ గా ఉంది, చాలా స్మూత్ గా వెళ్తుంది, అంతా బాగున్నాయి సార్. ఇంకోటి కంపెనీ వాళ్ళు ఈ స్కూటర్ లో మీకు 158 కిలోమీటర్ల సర్టిఫైడ్ రేంజ్ అని చెప్పారు. మీరు తిరగడానికి 150 కిలోమీటర్ మైలేజ్ మీకు సరిపోతుందా? సరిపోతుంది సార్, 100% సరిపోతుంది. ఒకవేళ పికప్ అది బాగుంది సార్. మెయిన్ ముగ్గురు ఇద్దరిని ఎక్కించుకున్నా బాగానే లాగుతుంది, చాలా బాగుంది సార్. ఇంకోటి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మీకు సీట్ కంఫర్ట్ ఎలా అనిపించింది? సీట్ చాలా మెయిన్లీ సీట్ చాలా బాగుంది సార్. ముగ్గురు ఎక్కినా సరే చాలా బాగుంది సార్. ఇంకోటి ఇందులో మీరు ఇది ఓపెన్ చేస్తే 34 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ ఇస్తున్నారు కింద. సో మీకు కావాల్సిన బూట్ స్పేస్ సాటిస్ఫై అవుతుందండి? చాలా బాగుంది సార్. హెల్మెట్ పెట్టుకోవడానికి ఏంటి, కాయగూరలు ఫ్రూట్స్ ఏమైనా సరే పెట్టుకోవడానికి చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంది సార్. సో మీరు టీవీఎస్ ఆర్బిటర్ తీసుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో మీరు చెక్ చేసుకున్నారు? తీసుకుంటాను సార్, కన్ఫర్మ్ గా తీసుకుంటాను. చాలా బాగా నచ్చింది. 100 కిలోమీటర్స్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి బ్యాటరీ పికప్ అది తీసుకుంటాను సార్. అలానే ఈ స్కూటర్ లో మీకు 68 కిలోమీటర్ స్పీడ్ వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నారు. మీ రోడ్డుకి తగ్గట్టుగా మీకు సరిపోతుంది స్పీడ్? సరిపోతుంది సార్, సరిపోతుంది. చాలా పికప్ కూడా బాగుంది, మెయిన్ బాగుంది, కండిషన్ బాగుంది, అంతా బాగుంది సార్. కలర్స్ అయితే సూపర్ సార్. ఇంకా 1,04,000 రూపాయలు ఎక్స్-షోరూమ్ ప్రైస్ అని చెప్పారు. మీకు అనుకున్న బడ్జెట్ ₹1,00,000 బడ్జెట్ లోనే వస్తుంది. సో మీకు 100 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ అని చెప్తున్నారు. సో మీ బడ్జెట్ కి తగ్గ రేంజ్ స్కూటర్ అని అనుకుంటున్నారు ఇది? 100% సార్. మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి సూపర్ సార్. ఇది ఇంకా చూసుకోవాల్సిన లేదు సార్, ఇదే తీసుకోవాలి సార్. ఇంకా సో మనతో పాటు నాగేంద్ర గారు అయితే ఉన్నారండి. నాగేంద్ర గారు అయితే టీవీఎస్ సంబంధించిన ఆర్బిటర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ అయితే టెస్ట్ రైడ్ అయితే చేస్తారన్నమాట. సో ఈయన ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే తెలుసుకుందాం. సార్ అసలు మీరు టీవీఎస్ ఆర్బిటర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ నడిపిన తర్వాత మీకు ఆర్బిటర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఎలా అనిపించింది? ఇప్పుడు వరకు ఏ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఇటువంటిది రాలేదు సార్. ఇది వెరీ ప్రీమియం గా ఉంది, లుక్ అది చాలా బాగుంది సార్. ఇది దీంట్లో చాలా వేరియంట్స్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంత. ఇంకోటి వీళ్ళు 158 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ అని చెప్తున్నారు. రియల్ రేంజ్ అరౌండ్ 100-115 వస్తుందని చెప్తున్నారు. మీకు కావాల్సిన రేంజ్ రిక్వైర్మెంట్ సాటిస్ఫై అవుతుందా? ఇప్పుడు కామన్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ అంటే ఏదైనా 80 to 100 రేంజ్ వస్తుంది సార్. దాంతో ఇప్పుడు 150 అనేది ఏంటంటే టైం డ్యూరేషన్ ఇది కవర్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది సార్. ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే 4 hours లో 150 ఉంది కదా సార్. ఇప్పుడు బయట ఏదైనా కామన్ గా ఎలక్ట్రిక్ అనేసరికి 4 hours 80 to 100 కిలోమీటర్స్ కామన్ గా ఉంది. ఆ 50 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ అనేది కవర్ చేయడానికి టైం డ్యూరేషన్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది సార్. అది చాలా యూస్ఫుల్ అని చెప్పొచ్చు. ఇంకోటి మీకు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ సంబంధించి సీట్ ప్రకారంగా మీకు లాంగ్ సీట్ మీకు సరిపోతుంది అండి? ఇది లాంగ్ సీట్ సరిపోతుంది సార్. ఇది సరిపోతుంది, చాలా బాగా కవర్ చేస్తారు సార్. ఇందులో మీకు 34 లీటర్ బూట్ స్పేస్ ఇచ్చారు. బూట్ స్పేస్ బాగా సాటిస్ఫై చేస్తారు సార్. ఇది బూట్ స్పేస్ ఇది అన్ని రకాలుగా ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ పరంగా కిడ్స్ పరంగా ఉంటుంది కదా సార్. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ వరకు అది చాలా యూజ్ అవుతుంది సార్. ఇంకోటి మీకు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ లో స్పీడ్ వచ్చి 68 ఇస్తున్నారు. మీ సిటీ రోడ్ కండిషన్స్ కి ఆ స్పీడ్ సరిపోతుందా మీకు? ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ అనేది ఏంటో సార్, ఇప్పుడు మినిమం ఇప్పుడు 100 to 150 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ ఉంది. ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీతో క్యారీ చేయాలని ఏదైనా 200 కిలోమీటర్స్ అబౌవ్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ అనేది దానికి వర్త్ కాదు. నా ఒపీనియన్ దానికి వర్త్ కాదు. ఆ 150 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ కి ఏదైనా ఫ్యామిలీతో వెళ్ళాలంటే సరిపోతుంది సార్. అది 60 స్పీడ్ సరిపోతుంది సార్. అది అంతకంటే ఉన్నా సరే డేంజర్, ఫ్యామిలీకి ఇబ్బంది తప్ప అంతకు మించి ఉంటే కరెక్ట్ కూడా కాదు. అది నా ఒపీనియన్ అంటే అది అయితే సాటిస్ఫై చేస్తారు సార్. ముఖ్యంగా వీళ్ళు హైలైట్ చేస్తుంది ఫ్రంట్ సైడ్ 14-inch టైర్ అన్నారు. ఇది కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. మీరు నడిపినప్పుడు ఆ టైర్ మెయిన్ థింగ్ అది మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి సార్. స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర అయినా ఎక్కడైనా సరే ఆ 14-inch టైర్ ఏదైతే వచ్చిందో హైట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది బండి మీద వెళ్ళినా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. అది ఒక చిన్న స్కూటర్ మీద 2-wheeler మీద వెళ్ళినా ఫీల్ అయితే అసలు ఉండదు. దానివల్ల లేదు. మెయిన్ థింగ్ దానివల్ల 2-wheeler మీద వెళ్తున్నాం అనేది ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మీద చిన్న బండి మీద వెళ్తున్నాం ఫీల్ అయితే అది లేదు సార్. ఫస్ట్ ఓకే, మీరైతే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మీకు బాగానే అనిపించింది. చాలా బాగుంది సార్ వెహికల్ అది. సో మనతో పాటు గుప్తా గారు ఉన్నారు. ఈయన టీవీఎస్ ఆర్బిటర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు. ఒకసారి ఈయనకి ఆర్బిటర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఎలా ఉందో తెలుస్తుంది సార్. ఎలా అనిపించింది సార్? బండి చాలా బాగుందండి. ఇది నేను లాంచింగ్ రోజుని ఇక్కడే ఉన్నాను మీ షోరూంలో.
నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అది తీసుకుందాం అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగిందండి. అంటే మీరు ప్రీవియస్ గా వేరే స్కూటర్స్ వాడే అంటున్నారు కదా, మీరు ఆర్బిటర్ లో మీకు నచ్చినవి ఏంటి వేరే వాటి స్కూటర్ తో పోల్చితే? వేరే వాటితో పోలిస్తే దీని స్టైల్ మోడల్ చాలా బాగుంది. నేను నా దగ్గర ఓలా బండి ఉంది, చేతక్ బండి ఉంది. రెండు కూడా నాకు మంచి సర్వీస్ చేస్తున్నాయి. చేతక్ బండి వచ్చి నేను సంవత్సరం క్రితం తీసుకున్నాను, ఓలా బండి వచ్చేసి 3 సంవత్సరాలు అయింది తీసుకుని. సో ఐ గాట్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. ఆర్బిటర్ చాలా బాగుంది కాబట్టి మోడల్ లుక్ బాగుంది, చూడడానికి కూడా స్టైల్ గా ఉంది. బూట్ స్పేస్ బాగా ఎక్కువగా ఉంది, అలాగే ఫ్రంట్ స్పేస్ కూడా బాగా ఎక్కువగా ఉంది కంపేరిటివ్ విత్ ఓలా అండ్ చేతక్. మనం దీని మీద ఏదైనా ఒక లగేజ్ కూడా పెట్టుకుని వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ప్రొఫెషన్ ఏంటంటే నేను మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ అండి. నాకు కొద్దిగా లగేజ్ ఉంటాయి. సో ఆ లగేజ్ పెట్టుకుని వెళ్ళాలనుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో దీన్ని తీసుకుందాం అని చేసి ఉద్దేశంలో ఉన్నాను. ఇప్పుడు రియల్ రేంజ్ అరౌండ్ 115 కిలోమీటర్లు అని చెప్తున్నారు, మీకు ఆ రేంజ్ సరిపోతుందా? యాక్చువల్గా అయితే నాకు క్యాంపులు వెళ్ళడానికి అయితే సరిపోదు, కానీ లోకల్లో తిరగడానికి సరిపోదు. నాకు క్యాంపులకు వెళ్ళడానికి కావాలంటే మినిమం 200 కిలోమీటర్లు ఉండాలి. ఓకే, 200 కిలోమీటర్లు ఉంటే కనుక నేను ఇటు అమలాపురం వెళ్ళినా అటు కాకినాడ వెళ్ళినా మనకి చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. 68 కిలోమీటర్ స్పీడ్ సరిపోతుందా? చాలండి, 68 కిలోమీటర్ స్పీడ్ చాలు. ఎందుకంటే నా ఏజ్కి నేను 68 కంటే ఎక్కువ నేను వెళ్ళలేను. నేను ఏ బండి తొక్కినా కానీ 68కి మించి వెళ్ళలేను. బండి నడిపినప్పుడు మీ పికప్ ఎలా అనిపించింది? పికప్ బాగుందండి. కంపారిటివ్గా ఓలాకి చేతకి చూసుకుంటే పికప్ బాగుంది. షోరూమ్ కాస్ట్ వచ్చి 1,04,200 అని చెప్పారు, మీకు బడ్జెట్లోనే అనిపిస్తుంది ఆ ప్రైస్? బడ్జెట్లోనే ఉందండి, బడ్జెట్లోనే ఉంది. సో దీంట్లో ఇంకా మోడిఫికేషన్ చేసి ఒక 200 కిలోమీటర్లు చేస్తారనుకోండి ఇంకా బాగుంది. ఓకే సార్, దిస్ ఈజ్ మై ఒపీనియన్ ఆన్ ఆర్బిటర్. సో మనతో పాటు అయితే గిరిధర్ రెడ్డి గారు అయితే ఉన్నారన్నమాట. ఈయన టీవీఎస్ ఆర్బిటర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ని ఫస్ట్ లుక్ చూస్తున్న తర్వాత ఈయనకి అభిప్రాయం ఎలా ఉందో తెలుసుకుంటారు. మీరు టీవీఎస్ ఆర్బిటర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ని మీరు చూసారు కదండి, మీకు లుక్స్ పరంగా టెస్ట్ చేసి మీకు ఎలా అనిపించింది? ఫస్ట్ కలర్స్ లైట్స్ అయితే బాగా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి సార్. తర్వాత నేను లోకల్లో తిరగడానికి నాకు 100 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ సరిపోతుంది. బట్ ఇది 115 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ విత్ అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లోనే నాకు మంచిగా అనిపించింది. రైడ్ చేసినా కూడా చాలా స్మూత్గా అన్నీ. వీల్స్ కూడా హైట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల స్పీడ్ బ్రేకర్స్లోనే బతుకుల్లో వాటిలోనే చాలా నీట్గా వెళ్తుంది. మీ సీట్ పరంగా సీట్ లెంత్ కూడా ఎక్కువ ఉంది సార్. మొత్తం బూట్ స్పేస్ కూడా ఖాళీగా ఉంది. మొత్తం హెవీ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని పెట్టుకోవడానికి అన్ని వీలుగా ఉంది. ఎదర కాల్ కూడా అన్నిటికీ కన్వీనియంట్గా ఉంది. పోర్టబుల్ చార్జర్స్ మొత్తం అన్ని బెటర్గా ఉంది సార్. ఇంకోటి, మీరు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ తీసుకుందామని ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఏం ఆలోచిస్తారంటే రేంజ్ రిక్వైర్మెంట్, పవరా, దేని గురించి చూస్తారు? రేంజ్ సార్, రేంజ్ ఎక్కువ కావాలి సార్. తర్వాత పవర్ అనేది మామూలుగా ఎక్కువ మోడ్, పవర్ మోడ్ అనేది ఇంకా మన ఇష్టం. కావాలనుకుంటే రేంజ్ దాన్ని బట్టి మనం మార్చుకోవచ్చు. బట్ రేంజ్ కోసం ఎక్కువ ఆలోచించాను. ఈ రేంజ్లో ఈ ప్రైస్కి బెటర్ చాయిస్ అనిపించింది. ఇంకోటి, మీకు మొబైల్ యాప్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్ ఇచ్చారా? మీరు మొబైల్ యాప్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్ యూస్ చేస్తారా? యూస్ చేస్తానండి. మామూలుగా వెళ్ళినప్పుడు యూస్ చేస్తాను. కాల్స్, మెసేజెస్ అవన్నీ చూసుకోవడానికి కన్ఫర్మ్ యూస్ చేస్తాను. ఇంకోటి, మీ బూట్ స్పేస్ అంటే మీరు రెగ్యులర్గా ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ ఎలాంటి సామాన్లు పెడుతూ ఉంటారు? ట్రావెల్ బ్యాగ్స్, మాకు సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి కదండి. కస్టమర్ ఎవరికి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్స్ ఎవరంటే అది పెట్టుకోవడానికి మాత్రం బాగుంటుంది. సో మనతో పాటు త్రినాథ్ గారు అయితే ఉన్నారన్నమాట. ఈయన కూడా టీవీఎస్ ఆర్బిటర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ అయితే రైడ్ చేశారన్నమాట. సో త్రినాథ్ గారు, అసలు మీరు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ రైడ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎలా అనిపించింది స్కూటర్ లుక్ అయితే చాలా బాగుంది. స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాలంటే సీట్ కూడా బాగా లెంత్ ఎక్కువగా ఉంది. బూట్ స్పేస్ కూడా చాలా బాగుంది. లుక్, డిజైన్ పరంగా చూస్తే చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంది. మీటర్ కూడా డిజిటల్ ఇచ్చారు, చాలా బాగుంది. మన సిటీస్ లోకి అయితే బాగుంటుంది, అది రైడింగ్ అయితే బాగుంది. నేను ఆల్రెడీ టెస్ట్ రైడ్ అయితే చేశాను, చాలా బాగుంది. ఇంకోటి, మీరు హైట్ ఎక్కువ, నాకు తెలిసి మీరు హైట్ కూడా 6 హైట్ మీకు కన్వీనియంట్ గా అనిపించింది. కూర్చోడానికి కూడా స్పేస్ చాలా బాగుంది. మనం కూర్చొని డ్రైవ్ చేస్తుంటే కాళ్ళు గట్ట ఏం తగ్గట్లా, చాలా బాగుంది. కంపెనీ వాళ్ళు చెప్పిన 158 కిలోమీటర్ రేంజ్ మీకు సరిపోతుందా? స్పీడ్ అయితే రేంజ్ వచ్చేసి మనకి స్పీడ్ 60-70 మధ్యలో వెళ్తుంది. మన రేంజ్ 150 అలా చెప్తున్నారు, అది చూడాలి. అదే స్పెసిఫిక్స్ అయితే బాగున్నాయి, చాలా బాగుంది. ఫీచర్స్ పరంగా మీకు మొబైల్ యాప్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్ ఒకటి, ఈ ఎడిషనల్ ఫీచర్స్ కూడా ఇచ్చారు. మీరు ఫోన్ తో కనెక్ట్ చేసుకుని వాడుకుంటారా ఫీచర్స్ లాంటివి? సిటీలో కామనే కదా. డిస్ప్లే అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అందరూ అప్డేట్ వర్షన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఫోన్ కనెక్ట్ చేసుకుని అదేంటి మ్యాప్స్ అవి చూసుకోవడం కానీ అవన్నీ కనెక్ట్ చేసుకుంటే అయితే సింపుల్ బాగుంది. బ్రేక్స్ అయితే పర్లేదు, బాగుంది. ఓకే, ఓవరాల్ గుడ్. సో ఇప్పుడు మీరు ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కింద అనుకుంటున్నారా, రెగ్యులర్ గా నార్మల్ కమ్యూటింగ్ స్కూటర్ అని అనుకుంటున్నారా? ఫ్యామిలీకి సరిపోతుంది, ఏదైనా పర్వాలేదు. ఫ్యామిలీకి అడ్జస్ట్ అవ్వచ్చు. సింగిల్ రైడ్ కూడా అద్భుతంగా ఉంది. ఓకే, స్పీడ్స్ కూడా బాగా వచ్చింది కాబట్టి ఫ్యామిలీ కూడా సపోర్ట్ బాగుంది. సో మనతో పాటు చరణ్ గారు ఉన్నారు. ఈయన కూడా
టీవీఎస్ ఆర్బిటర్ని అయితే టెస్ట్ రైడ్ చేయడం జరిగింది. ఈయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం. సార్ మీరు నడిపారు కదా, మీకు ఎలా అనిపించింది స్కూటర్? చాలా కంఫర్టబుల్గా అనిపించిందండి. అంటే ఆల్రెడీ మేము ఒక 3 వెహికల్స్ ఉన్నాయి మా ఫ్యామిలీలో. సో అన్ని యూజ్ చేసి దీన్ని కూడా అసలు కంపేర్ చేద్దాం ఎలా ఉంది, తీసుకుందాం అన్న వ్యూలో వచ్చాం మామూలుగా ఇప్పుడు షోరూమ్కి. చూసిన తర్వాత చాలా అట్రాక్ట్ చేసిందండి. అంటే లుక్స్ కానీ కంఫర్ట్ కానీ ఎక్స్ట్రా మనకి ఏం అవసరం లేదండి. జస్ట్ మనకి ఈవీలో మనకి ఏం కావాలి అవి అయితే దీంట్లో మనకి ఒక ఫ్యామిలీకి ఏదైతే కావాలో అది అన్నీ ఉన్నాయి. సో మనకి ఇది సరిపోతుంది. లుక్స్ వైజ్ ఎలిగెంట్గా ఉన్నాయి. చాలా బాగా అనిపించిందండి చూడగానే. మీకు బేసిక్గా ఇప్పుడు స్పీడ్ కానీ మీరు రేంజ్ కానీ ఎంత కావాలనుకున్నారు, మీకు ఎంత వచ్చింది? మనకి లోకల్లో మనకి 100 రేంజ్ అనేది ఇనఫ్ అండి. అంటే మనం ఎక్సెస్ ఉండాలని అనుకుంటాం, బట్ అండ్ నిజంగా కూడా మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయమండి. సో అది మేము ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ 100 మనకు వస్తే చాలు. ఆ 100 మన దీంట్లో ఇచ్చారు. యాక్చువల్లీ 140 చెప్పారు, 115 వరకు మనకి ఇందులో రేంజ్ వస్తుందని చెప్పారు. అది కూడా మేము చూసామండి ఆల్రెడీ. ఎక్కువలో అయితే బాగా చూపిస్తుంది. ఒకవేళ సిటీకి వెళ్ళినా కూడా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి రావట్లేదు. రెండిట్లో కూడా స్పీడ్ వేరియేషన్ కూడా పెద్దగా ఏం అనిపించలేదు. సో మనకు సరిపోతుంది అనిపించిందండి ఓవరాల్ గా. రెండోది ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ లో మీకు సీట్ ఎలా అనిపించింది? ఇందులో చాలా బాగుందండి ఇది. ఎందుకంటే బూట్ కూడా మనకి 2 హెల్మెట్స్ కి ఇచ్చారు. అంటే మన ఫ్యామిలీకి ఎంత లగేజ్ అయినా మనం క్యారీ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఉందండి. కంఫర్ట్ కూడా ఈజీగా మనం ఫ్యామిలీని మనం వెళ్ళొచ్చు, ట్రావెల్ చేయొచ్చు ఫ్యామిలీ తోటి. ఇంకోటి ఫ్రంట్ వచ్చి మీరు చూస్తే 14 ఇంచ్ టైర్ ఇచ్చారు. మీకు ఆ కంఫర్ట్ అనిపించింది? అనిపించింది. చూడగానే కూడా అది చాలా బాగా అనిపించింది వెహికల్. అది లుక్ దానివల్ల కూడా కొంత బాగా అనిపించింది. బెటర్ లుక్స్ అనిపించింది. అండ్ ఒక్కటంటే నాకు ఒకటి ఏంటంటే డిస్క్ ఇస్తే బాగుండేదని అనిపించింది. అదొక్కటే నాకు దీంట్లో ఇస్తే బాగుంది అనిపించింది తప్ప మిగతా అన్ని కూడా చాలా బాగున్నాయి. If you like this video, please like, share and subscribe to EV Bro. Charge the nature, drive future.